आज जड़ा है वो वैसे पूरी दुनिया की निगाहों का मरकज़ बनया रहा है और पूरी दुनिया का मीडिया जड़ा है तकरीबन कहते हैं कि 250 तो ज़्यादा गैर मुल्की सहाफ़ी जड़े हैं वो इस्लामाबाद मौजूद सन। इस्लामाबाद के गुज़श्ता 24 घंटिया की मनाजर है कि सूरत हाल रही। हालांकि इस दफ़ा तमाम अफ्रीका ने अमरीका ईरान और खुद पाकिस्तान हुकूमत वालों राजदारी का बड़ा अहतमाम किया गया कि कोई गल बाहर निकले नहीं। तो इस तमाम सूरत हाल जानने वास्ते कि उत्थे की होता रहा है सारे नाल मौजूद ने इस्लामाबाद तो सीनियर तजियाकार जनाब जवाब फैजी साहब। फैजी साहब सब तो पहले तो अस्सलाम वालेकुम। तो ये दसो सर कि इक़्तिदार दे शहर च की होंदा रहा है? देखो जिवें तुसीं आप भी किया ना कि बड़ा राजदारी रखी गई उनकी वजह भी सी एक रिजवानिया कि एक पास इसराइल एक पास हिंदुस्तान फिर फितनतुल हिंदुस्तान तो बाद फितनतुल खवारज और जड़े दुश्मन ने वो तो है ही ने दोस्तनुमा दुश्मन भी है चार सन के किसी तरीके यह मामला जड़ा तोड़ ना चढ़े और पाकिस्तान की खुदा ना खास्ता सुदकी होवे जड़ा पूरी दुनिया च हर बंदा और मैं तो मुसलसल कह रहा वहां कि पूरी दुनिया के जिस भी कोने च कोई एक भी इंसान वसदा है वो पाकिस्तान नूं तशक्कुर कह रहा है शुक्रिया अदा कर रहा है क्योंकि सिर्फ हलाकत या शहादत या दो मुल्कों के या तीन मुल्कों के मामलात नहीं ने बल्कि इनदे विच मुआशी तौर पर जिहड़ा हर बंदे नूं मुतासर किया जिस चीज ने कि पेट्रोल दी कीमतां डीजल दी कीमतां खाण पीण और फिर बहुत सारी जगह ते जिहड़ा खाण पीण दी चीज़ां ने वो भी नापैद हो जानियां सी वो भी मुक जानियां सी। उहदे विच पाकिस्तान ते देयर इज नो डाउट इहदे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान दा कद भी बुलंद होया और पाकिस्तान दा एक बतौर जिम्मेदार स्टेट और रियासत वो जिहड़ा कद निकलिया है वो मेरा ख्याल है अज तक मैं अपनी जिंदगी या पाकिस्तान की तारीख च नहीं होया होना। अगली गल जिहड़ी तुसीं सवाल कीता बड़ा ही जिगजैगी सी सारा कि हर बंदा खबर भी लभ रहा सी और खबर लभ कोई नहीं सी रही क्योंकि हसासीयत इन्नी ज्यादा सी कि कोई भी निक्की जी गल भी अगर उनका बतंगड़ बनाने की कोशिश किया जाए या उन्होंने फैलाने की कोशिश की जाए या उन्होंने लीक का ना दे दिता जाए तो वो फिर सबोताज करते हैं यहो मामला। ठीक है दोवें मुल्क जड़े ने आपस किसी चीज से नहीं पहुंचे फाइनली मगर मेरा ख्याल है कि जिमें अमेरिका वालों भी और जिमें ईरान वालों भी गल हो रही है कि बहुत सारिया चीज़ों च इतफाक हो भी गया सी। मेरा ख्याल है कि अगे वधिया भी जाएगा लेकिन बड़ा ही सही दसा ना पूरी दुनिया का मीडिया मौजूद सी पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन भी सन सऊदी अरब तो भी मीडिया के लोग आए सन पूरी दुनिया तो लोग इतने मौजूद सन और उन्होंने नजर भी यही लगियां सी कि केड़ी वड्डी खबर आएगी और केड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ असीं देंगे लेकिन बड़ी राजदारी रही जेड़ी गल जेड़ी वैस ने की उन्हें की जेड़ी गल इसहाक डार होरा की उन्हें नहीं की उन्होंने बिहाफ ते या जराए दे ना तो ऐदकी मैं नहीं देखिया कि कोई खबर चल रही होन और फिर सारा कुछ सामने आ गया। अमरीकी नायब सदर ने भी जो किया अपने मुंहों किया साडे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी जो किया अपने मुंहों किया और पूरी दुनिया के सामने किया। हाँ इस सवाल के जवाब नाल एक होर मैं चीज कि अगे मैनूं हालात जिहड़े ने वो इस तरह के भी नजर आ रहे हैं। मैं देख रहा सा जिहड़े तुर्की के सदर ने रजब तैयब अर्दवान साहब उन्होंने वालों बड़ी हैवी स्टेटमेंट आई है बड़ी वड्डी कि इसराइल दे विच फिर असीं भी वड़ांगे जिवें असीं पहले लेबनान और दीगर इलाकियां बड़े सा। लिहाजा मैनूं अगे नक्शा जिहड़ा है ना उस ईरान और जिहड़ा इसराइल या जिहड़ा सऊदी अरब के मामलात ईरान दे या फिर अगे अमरीका तो वधदे होए अगर यह मामला ना रुकिया अगर जिन्हां नुकात ते इतफाक हो गया है अगर उस तो अगले जिन्हां च हाले नहीं होया उनदे ना वधिया गया तो फिर तुर्की भी इसराइल के उत्ते हमलावर मैनूं नजर आ रहे। सही कह रहे हो तुसी। अच्छा क्योंकि इसराइल वो शरारती तो नजायज़ बच्चा है जरा टिकता नहीं पाया ना किसी पासे भी और आज सुनिया है कि नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केसेस की सुनवाई दोबारा शुरू हो रही है। अच्छा फैज साहब तुसी बहुत अरसे तो इस्लामाबाद मौजूद हो और माशाअल्लाह तुहाडी रसाई जिहड़ी है वो वजारत खारजा दे बाकी जिम्मेदार हल्कियां बड़ी हद तक है। हुण मुज़ाकरात मुक जाने तो बाद वफूद वापस जाने तो बाद जिहड़ी साडी पाकिस्तान की वजारत खारजा ज़राए ने हुकूमत के ज़राए ने साडे वज़रा ने उन्होंने जेन की चीज़ है क्योंकि जो इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट है वो तो बड़ी हौसला अफजा है कि ठीक है कि पहली मुलाकात टेबल पर बह के चीज़ां हल नहीं हुई लेकिन दोनों का एक टेबल पर बह जाने बड़ी वड्डी कामयाबी है।
ਦੇਖੋ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਹੋਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੁਸਲਸਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ 1979 ਇਨਕਲਾਬੇ ईरान ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ईरान ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸਨ ਕਿ ईरान ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਨ ਕਿ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਸਤੈਦ ਦੇ ਫਾਲ ਔਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਅਗਲੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਜੀ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਮੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਾਤੂਨ ਅਵਲ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਜਾਂ ਐਪਸਟੀਨ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਾਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਔਰ ਦੀਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਐਪਸਟੀਨ ਸਕੈਂਡਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਐਪਸਟੀਨ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਰਹੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅੰਥਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਲਸੀ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ 90 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਰਤੀ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ क़यादत ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਕੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਫਾਰਤੀ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਮਰੋੜ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਹਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਾਇਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ JD ਵੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹੀ JD ਵੈਂਸ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਦੌਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਔਰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਫਾਰਤੀ ਮਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਆਰੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਰੁਕਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਕਵਾਈਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ LPG ਸਿਲੰਡਰ
900 ਤੋਂ 5000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਦੇ ਹਰਕਤ ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿस्तान से मुसलसल इल्जाम लाई जाना और अपने मीडिया ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਲੀਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਬਾਜ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਕਿस्तान ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਖਲੀਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਜਲਸਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ? देखो ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ तमाम तर ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਲਸਾ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਈ ਗਰੋਹ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਾਸਿਰ ਅब्बास ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਸਾ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਤੇ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨ, ਮੁਲਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਲਣ, ਬੈਠਣ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਅਗਰ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਢਿੱਡੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। क्या खूब गल की तुसी जनाब अली। जवाब फैज साहब, प्रोग्राम शरीक होना तुहाडा बहुत शुक्रिया।